سلامتی ہو. پاسٹر ترسیم جی آپ کا بھی بہت شکریہ. شلوک ٹیلی ویژن کا ساری ٹیم کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج صبح پھر موقع دیا کہ کچھ نہ کچھ خداوند کے زندہ کلام میں سے آپ کے سامنے باتیں رکھوں جو ہماری نصیحت کے لیے ہو. تو سب بہن بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں. سب بہن بھائی خوش ہیں؟ جی بالکل خوش ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو. آج کا جو ہمارا موضوع یا ہمارا عنوان ہے A pinch of salt. تھینک یو سو مچ. آج کا جو ہمارا موضوع یا ٹاپک ہے A pinch of salt یعنی چٹکی بھر نمک. کتنے بہن بھائی جنہوں نے اس نمک کے موضوع کو سنا یا بیان کیا ہے؟ کوئی جلدی سے ہاں نام میں بیان کرے تاکہ اس وقت ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے. 35 منٹ ہو چکے ہیں. جی خداوند بھائی کے کلام کامران صاحب. تم زمین کے نمک ہو، تو جب نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے سوائے اس کے کہ وہ پھینکا جائے اور آدمی کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. ہاں جی، متی 5 باپ اور 12 اور 13 ہے. واہ پاسٹر کامران جی، آئی لو یو. بہت اچھے آپ، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا. آج ہم تھوڑا سا اس کو اور بھی ٹیسٹ دیں گے اس کلام کو جن بہن بھائیوں نے بیان کیا یا سنا ہے. یہ نمک تو ویسے بھی بڑا ٹیسٹی ہوتا، مزیدار ہوتا. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکول میں جاتے تو بستے میں ایک چھوٹی سی ڈلی نمک کی ڈال لیتے، سارا دن نمک کو چاٹتے رہنا. اتنا مزہ آتا تھا نمک کھانے کا. ڈلیاں ہوتی تھی اس ٹائم. ابھی تو یہ اب پتہ نہیں کون کون سے نمک کمپنیوں نے نکال دیے. بہرحال یہ کہ اس کو ہم مزیدار بنائیں گے، تھوڑا سا ٹیسٹ دیں گے. جو پاسٹر کامران صاحب نے کہا نا، متی کا حوالہ دیا 5واں باب 13ویں آیت. تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم لوکا رسول کو دیکھیں گے. جو اوریجنل بات یسوع نے کہی لوکا رسول میں، لیکن متی رسول جو بیان کر رہے وہ اپنا ایکسپیرینس یا نمک کے فلیور کو یا ٹیسٹ کو جو بیان کر رہے متی رسول. تو آپ متی رسول کو پہلے نکالیں. متی رسول کی انجیل 5واں باب 13ویں آیت. تھینک یو سو مچ پاسٹر کامران جی، بڑا اچھا لگا مجھے. جی پڑھیں. کوئی بھی بہن بھائی نکال لیا تو، نہیں تو پھر میں پڑھوں گا. جی میں پڑھوں سر. جی جی. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 13 آیت سے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. خدا ہم کا زندہ پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث پر. تھینک یو سو مچ. بہنوں بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی مبشر، کوئی بھی پاسٹر یا کوئی بھی ایونجلسٹ، کوئی بھی خدا کا خادم اگر کوئی متی رسول کے بیان کی وضاحت کرے گا یا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ نمک کے فلیور کو بیان کرے گا، نمک کے ٹیسٹ کو بیان کرے گا. تو اپنے الفاظ یا اپنا تجزیہ کی بنا پر نمک ایک اجزاء کو بیان کرتا ہے. مگر جب کوئی بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں تو ہم متی کو ہمیشہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہ ایک فلیور کو بیان کر رہا، نمک کے ٹیسٹ کو بیان کر رہا. اور نمک کا ٹیسٹ جو فلیور ہوتا ہے، یہ ٹیبل سالٹ یعنی آپ کے جو ٹیبل پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی نمک دانی جس کے ڈھکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں، یہ فلیور کو بیان کرتا ہے جو ٹیبل سالٹ ہم کہتے ہیں، جو آپ کے کھانوں کو مزیدار بناتا ہے. اب جو لوکا رسول کا واقعہ یسوع مسیح بات کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، تو پلیز آپ اس کو بھی نکالیں. لوکا رسول کی انجیل 14واں باب اور 34 آیت سے لے کر 35 2 آیت ہم اس کو پڑھیں گے. اگر کوئی بہن بھائی پڑھ سکتا تو شکریہ اس کا بھی. جی نکال لیا کسی نے؟ جی بہن سلیمہ نکال لیا آپ نے؟ جی ڈاکٹر لوکا کا لکھا گیا انجیلی بیان جی اس جی کا جی 14 باب اور اس کی 34 اور 35 آیت. اچھا چلیں 5 پڑھ رہے. جی 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 پڑھیں.
आप पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, चले। खुदा के कलाम में लिखा है नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके कान सुनने के हो वो सुन ले। आमीन। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। तो जो लूका रसूल यहाँ बयान कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो यीशु मसीह के मुंह से बात निकली है उसको बयान कर रहे हैं। तो जब भी कोई खादम, मुबशर या पास्टर लूका रसूल को बयान करेगा, इसकी वजाहत करेगा, तो वो फिर यीशु के जो बयान है उससे इधर उधर नहीं हो सकता। वो बिल्कुल जो यीशु ने बात की है, क्यों कर रहे थे, किस जगह पर कर रहे थे, किन लोगों से मुखातब थे, तो फिर जो लूका रसूल को बयान करेगा नमक के हवाले से, तो फिर यीशु की बात से इधर उधर नहीं हो सकता। तो नमक ने ना तो कुछ करना होता, ना बोलना होता है। आपने ये बात नहीं बोलनी कि मैंने आपको टॉपिक बताया अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी चुटकी भर नमक, फिर मुट्ठी भर नमक। अब हम किस पर गौर कर रहे हैं? चुटकी भर नमक, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब नमक ने ना कुछ करना होता, ना बोलना होता। नमक का घर में या दूसरी जगहों पर मौजूद होना ही काफी होता है, और नमक की मौजूदगी का असर हमेशा रहता है। तो नमक जो होता है ये माहौल पर असर अंदाज होता, जैसे आप अपनी फैमिली के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर असर अंदाज होते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपकी मौजूदगी ही काफी होती। जैसे ये लाइट जल रही है, तो जब लाइट जलती तो आपको पता चलता कि लाइट है। जब रोशनी आती है तो उसने बोलना नहीं होता या कुछ करना नहीं होता, लेकिन ये पड़ा हुआ ही असर अंदाज होता है। ये एहसास दिलाता कि मैं मौजूद हूँ। आप मुआशरे में, आप अपनी फैमिली में, अपने घराने में आप असर जब रखते हैं, आपके अंदर सॉल्ट यानी नमक का टेस्ट होता, फ्लेवर होता है, तो आप अपने घर में मौजूद होना आपके लिए काफी हो असर रखता है। तो इस तरह लूका रसूल ने रूहुल कुदस की तहरीक में ये अल्फाज लिखे, जो हमारे खुदा यीशु ने ये अल्फाज बयान किए कि तुम जमीन का नमक हो। नमक दुनिया के हर घर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहता है, और इसका इस्तेमाल हर खित्ते में तकरीबन एक जैसा होता है। तो आपने सुना होगा ये डेथ ऑफ सी, डेथ ऑफ सी का नाम आपने सुना होगा। ये साल्ट, इसको हम कहते हैं साल्ट ऑफ सी के नाम से भी बहुत लोग पुकारते हैं, यानी अपनी नोयत का सबसे बड़ा नमक का ये समंदर है, यानी डेथ ऑफ सी। इसका कुछ एरिया जो कनान के अंदर अभी भी इसराइल की मलकियत है। तो जब यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर यहूदियों से ये बात मुखातब अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहे थे, तो ये बताना चाह रहे थे कि ये बहेरा मुर्दार जिसको कहते हैं, बहेरा मुर्दार का मतलब होता डेथ ऑफ सी, यानी उस समंदर का हिस्सा इतना कड़वा पानी, इतना नमक है उसके अंदर, अगर कोई जबान पर ऐसे उंगली पानी पर लगाकर जबान पर रख लेगा तो उसके ऊपर छाले हो जाएंगे। यानी 35% उस पानी के अंदर नमक है। तो वो कुनान यानी यहूदी लोगों की मलकियत है, तो उस एरिया के अंदर से नमक निकाला जाता था। उस डेथ ऑफ सी, बहेरा मुर्दार, उस समंदर के इलाके में से उसको पानी में से नमक निकाला जाता था। तो तब यीशु मसीह उस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे थे। तो इसको हम बहेरा एकानूस भी कहते हैं, यानी बहेरा मुर्दार, बहेरा एकानूस, डेथ ऑफ सी। यानी अगर कोई जानवर या कोई परिंदा या कोई इंसान उस समंदर के हिस्से में चला जाता था तो वो जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि उसका पानी बहुत नमकीन था, बहुत कड़वा। तो आज भी वो इसराइल की मलकियत में है। तो और यीशु मसीह ने अपने ज़माने के यहूदियों
یہودی لوگوں کو کیا بات سمجھانا چاہ رہے تھے, کیا بات کرنا چاہ رہے تھے, کہ یہ بات ہمیشہ قابل غور رہی اور ہونی بھی چاہیے کہ مکمل طور پر نمک بلکہ یہ مختلف اقسام کے نمکیات کا موسچر ہے, یعنی اس کا مکسچر ہے جس کو ہم چیزوں کو مکس کر کے بناتے ہیں, جو آپ ٹیبل آف سالٹ یا پنچ آف. اب جس طرح ہر قسم کے مختلف نمک آپ کے سامنے ہوتے, اسی طرح اس میں سے ایک مکسچر بنایا جاتا مکس کر کے, یعنی پوٹاشیم, جو پہلی چیز پوٹاشیم اور دوسری فاسفیٹ اور تیسری نائٹریٹ. اور پوٹاشیم سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے یہ کھانے کی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے. تو مختلف نمک کے اجزاء سے مل کر یعنی سوڈیم کلورائڈ, اور یہ نمک آپ کے ٹیبل سالٹ پر کام آتا ہے, آپ کے کھانوں کو مزیدار بناتا ہے. تو اس بریک سی جو آپ کے پاس ایک نمک دانی بریک سوراخوں والی ہوتی, تو یہ آپ کے ٹیبل پر پڑی ہوئی آپ کے کھانوں کو مزیدار بناتی ہے. تو تھوڑا سا نمک کیسے کھانوں کو مزیدار بنا دیتا, ٹیسٹ دے دیتا ہے. آپ نے اچار گوشت بنایا ہو اور چکن کڑھائی بنائی ہو, مٹن کڑھائی بنائی ہو, سالن ہو, دال پالک ہو, ان سب چیزوں کو مزیدار بناتا ہے, اور لوگ کھا کر آپ کے کھانوں کو اش کر اٹھتے ہیں. بہن سلیمہ نے کیا کھانا بنایا, کیا کھانا مزیدار بنایا, کیونکہ نمک اچھا تو ہے, چٹکی بھر نمک. تو چٹکی بھر نمک ٹیبل سالٹ جو ہے, جو مکسچر ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا پوٹاشیم, فاسفیٹ اور نائٹریٹ, ان کو ملا کر بہت سارے, یہ آپ نے دودھ کے ڈبوں پر بھی دیکھا ہوگا, یہ لکھا ہوتا ہے پوٹاشیم, فاسفیٹ اور نائٹریٹ. یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں سوکھا دودھ پیتے, تو ان کے دانتوں کے لیے, ہڈیوں کے لیے یہ وٹامن کے طور پر مضبوط کرنے کے لیے استعمال بھی کیا جاتا. وہ نمک سے ہی وہ دودھ بنایا جاتا جو ڈبوں کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں. تو اگر نمک نہیں تو آپ کی پنیر پالک, مٹن بریانی, چکن کڑھائی اور مزیدار کھانے آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے کھانوں میں نمک نہیں ہے تو آپ کے کھانوں کو کوئی منہ تک نہیں لگائے, کہے گا یہ کھانے بنائے آپ نے, لے جاؤ اٹھا کے, یہ کسی کام کے نہیں. تو پنچ آف سالٹ یعنی چٹکی بھر نمک آپ کے کھانوں کو مزیدار بنا دیتا. تو سالٹ کے بغیر, نمک کے بغیر ہر ٹیبل بے رونق رہے گا, اور سالٹ کے بغیر, نمک کے بغیر ہر کھیت بے پھل رہے گا, اور نمک کے بغیر ہر ہانڈی بے مزہ رہے گی. اور تم زمین کے نمک ہو, اور یہ نمک آپ ہو. مسیحی بہن بھائیوں, یہ چٹکی بار جو تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ نمک آپ ہیں. تو لوکا رسول فرماتے نمک اچھا تو ہے, مسیحی لوگ اچھے تو ہیں, اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو یہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ اگر مسیحیوں میں سے مسیحت جاتی رہے تو کس چیز سے دوبارہ مسیحی کیے جائیں گے؟ بہنوں اور بھائیوں, کیا مسیحی خداوند کو چھوڑ کر, اسے بھلا کر, پیچھے پھینک کر کیا مسیحی رہ سکتا ہے؟ وہ پھر کس چیز سے مسیحی کیے جا سکتے ہیں؟ نمک اپنی نمکینی کے باعث نمکین ہے, اگر اس کی نمکینی جاتی رہے تو وہ نمک نہیں, وہ کچھ اور بن جائے گا. پاکستان میں جو مشہور کھاد ہے سونا یوریا, کسان یوریا, ان بوریوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے پوٹاشیم نائٹریٹ. یہ اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ کیا ہے. اب خداوند کے منہ کی باتوں نے ہمیں یہ سکھایا, اور اس کے کلام کے گہرے طور پر ہمیں سیکھنا, اور ہم نے سیکھا ہے کہ کلام حق فرماتا ہے یو آر یعنی تم ہی ہو سالٹ, نمک. کس کا؟ کھاد ہو آپ. نمک
आप खाद हो, और दहर्थ यानी दुनिया यानी जमीन, तुम जमीन के नमक हो, आप जमीन की खाद हो। खुदावन के प्यारो, हम सब एक ही रूह से बने हैं, और दुनिया खुदा का खेत है, ये दुनिया अर्थ है। तो अब हम जो मसीही लोग 810 अरब लोग जो दुनिया के अंदर है, उनमें से हम चुटकी भर लोग, थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग अपने मुआशरे को, अपनी कलीसिया को कैसे बदल सकते हैं। अगर कोई भी कहे कि हम तो थोड़े से मसीही इस गांव में, इस शहर में हैं, हम पूरे शहर को कैसे तब्दील कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नमक ने कुछ करना नहीं होता, उसकी मौजूदगी काफी होती है, वो असरअंदाज होता है। लेकिन अगर हमारी नमकीनी जाती रहे तो फिर हम किस चीज से मजेदार किए जाएंगे या नमकीन किए जाएंगे। तो यीशु मसीह पामल मसीहों की बात उस टाइम कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ यहूदियों के बारे में, जो खाद है यानी खेत के लिए चुटकी भर नमक, मुट्ठी भर खाद अच्छा फल, अच्छी पैदावार ला सकती है। दुनिया के हर मुआशरे में, हर मुल्क में, हर सोसाइटी में और हर स्कूल में थोड़े से चुटकी भर असली और नस्ली मसीही होने चाहिए, तो फसल बहुत पैदावार दे सकती है। तो सच्चे मसीही लोगों के किरदार से घराने बरकत होते हैं और मुल्क तरक्की करते हैं, मुल्क और मुआशरा फिर तसल्ली पाता है। मसीही होते हुए अगर आपने एक दफा, बड़ी बात और तलब है, मसीही होते हुए आपने अगर एक दफा अपनी शनाख्त यानी रप्यूट खो दी, लूज कर दी, तो आप इसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो मसीही शराफत, शोहरत, नामवरी और नेकनामी अगर आपने एक दफा लूज कर दी, खो दी, तो आप कैसे दोबारा वो मुकाम हासिल कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई कमारी अपना कमवारपन लूज कर दे, खो दे, अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना मकाम या अपनी बकारत खो दे, तो इस माशरे में कमारी कहलाएगी तो जरूर, वो रहेगी तो जरूर, लेकिन कंवारी कहलाएगी नहीं। क्यों? उसने अपनी रप्यूट को, उसने अपनी शराफत को, नामवरी को और नेक नामी को लूज कर दिया, खो दिया है। तो यहोवा खुदा की निगाह सिर्फ मुकद्दसा मरियम पर क्यों आकर टिक गई थी मेरे बहनों और भाइयों, आगे क्यों नहीं नजर गई? इसलिए उसने अपनी शराफत और नेक नामी और अपनी शोहरत को दागदार नहीं होने दिया था, बल्कि वो खुदा से डरती और अपनी हिफाजत करती थी। इसलिए यीशु ने कहा, तुम जमीन के नमक हो। नमक का मजा जाता रहे तो किस बात से वो कैसे नमकीन किया जा सकता है? इसका कोई आपके पास तरीका है? ये बात आप सुनकर हैरान होंगे बहनों और भाइयों। औरतों का तो जो मसला है, लेकिन मर्दों का मामला औरतों से भी ज्यादा नाजुक है। मर्द औरत का सर है और मर्द का सर यीशु है और यीशु का सर खुदा है और मर्द का खुदा यानी नायब है। तो इसलिए खुदा का सरबराह, इसलिए घर का सरबराह अगर लीडर ही अपनी रप्यूट खो दे, तो वो ना सर रहा और ना सरबरा रहा, वो खुदा के हुजूर से बेदखल और अपना मकाम खो चुका। तो मेरे बहन और भाइयों, मूसा ने मरीबा की चट्टान पर अपनी नमकीनी खो दी और दाऊद बादशाह ने एक मकान की छत पर अपनी शोहरत ताक तक
कर डाली, और यहूदा ने कहानों से 30 सिक्के के एवज अपना नमक बेमजा कर दिया, और पतरस ने अपने आलमों के सामने 3 बार उसका इनकार करके अपनी नामवरी टके टोकरी कर डाली। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैंने और आपने नमक को कब बेमजा किया, कहाँ और कैसे हमने लूज किया और उसे कैसे बेमजा किया, ये आज मैंने और आपने सोचना है। नमक अच्छा तो है, आप अच्छे तो हैं, अगर नमक का मजा जाता रहे तो दोबारा आप कैसे नमकीन किए जा सकते, कैसे आप दोबारा मसीही बन सकते हैं? क्या आप और मैं इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि बाहर गली में फेंके जाए और पाँव के नीचे रौंदे जाएं? नहीं, कभी कोई मसीही नहीं चाहता, कोई इंसान भी नहीं चाहता कि हम गली में फेंके जाएं और पाँव के नीचे रौंदे जाएं। अगर मसीही लोगों से मसीह की तालीम या मसीहत खत्म हो जाए तो कौन उसे दोबारा मसीही कर सकता है? ये सरासर 2 नंबरी है। क्या इन खित्तों में, मुल्कों में नमक पाँव तले नहीं रौंदा जा रहा? वजह क्यों? कलाम के मुताबिक नमक का मजा जाता रहा, नमकीनी खो दी है। तो अगर कोई बहन और भाइयों, आप दुकान पे जाएं तो दुकान वाले को आप कहें कि ये पैसे ले, एक पैकेट नमक का दे दे, वो आपको रेत मिला नमक दे दे, तो आप क्या करेंगे? फिर आप उस नमक के साथ क्या करेंगे? अगर आप पैसे लें और दुकान पे जाएं और उसको बोले भाई ये पैकेट नमक का दे दो, वो रेत मिला नमक आपको दे दे, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ जी, उसके साथ फिर झगड़ा करेंगे और उसको बताएंगे कि आपने कैसा। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सलीमा, ये बात कभी नहीं मुझे किसी ने बताई। हर कोई कहेगा कि वो गली में फेंक दिया जाएगा। जो आपने बात कही कि उसी नमक को ले जाकर दुकान वाले के सर पर मारा जाएगा, पैसे पूरे दिए हैं और नमक गंदा क्यों दिया, नमक रेत वाला क्यों दिया, उससे झगड़ा किया जाएगा। मैं सल्यूट करता हूं अपनी बहन सलीमा को, बहुत आंसर अच्छा दिया आपने, गॉड ब्लेस यू। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, क्या दोबारा कोई सलीब हो सकती है? दोबारा कोई कफारा हो सकता है? दोबारा कोई यीशु सलीब पर आकर आपके लिए जान दे सकता है? जब आपने अपना मजा खो दिया, नमक खो दी, तो फिर आप किसी काम के नहीं। अपना मकाम खो दिया, अपनी शोहरत, अपनी नामवरी को, अपनी नेक नामी को जब खो दिया, तो कैसे आप उस मकाम को दोबारा हासिल कर सकते? कैसे क्या कोई और कफारा हो सकता, क्या और सलीब हो सकती? हम नमक रखते। अगर आप चुटकी पर थोड़े से लोग भी अपने मुआशरे के अंदर असली और नस्ली मसीही हैं, तो आप अपने मुआशरे को बदल सकते हैं। कुछ बातें रह गई हैं, तो 56 मिनट हो गए। पास्टर तरसेम जी, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी, praise the Lord. Wonderful song. Praise the Lord. Praise the Lord. जी, आपको बड़ी बरकत दे और आपको अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करे। सो वंडरफुल, आपने बड़ी अच्छा मैसेज दिया और हम सब ने बड़ी